السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں UN ویمن پاکستان کا خواتین تشدد کے خلاف مہم کا آغاز ہو یا ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن کا سیمینار ہو، 21 روزہ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا اختتام ہو یا پانی کے طرز سے اہلیان کراچی کے لیے خوشخبری ہو، PDM میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو یا کراچی کی تاجر برادری کی پرواز ہو، پارکوں کی تزئین و آرائش پر کروڑوں کا خرچہ ہو یا مدھوبالا کی سفاری پارک میں منتقلی ہو، یا ہو سردی سے قبل گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ازکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ گزشتہ ہفتے پنجاب میں اسموگ کی صورتحال کیا رہی؟ لاہور وائلڈ لائف سفاری پارک میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران شیر کے 7 بچوں کی پیدائش۔ لاہور کے پنجابی کمپلیکس میں ایشین ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ پیسوں کی لالچ میں دوست نے دوست کا قتل کر دیا۔ فرض کی ادائیگی اور مہمان نوازی کرنے میں لاہور پولیس نے ایک اور مثال قائم کر دی۔ خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے اسپیشل رپورٹ۔ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم مسقط میں ہونے والے جونیئر ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی ختم، نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق 30 نومبر سے فروری 2025 تک ہوگا۔ BDS پروگرام 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ BDS کورس میں 5واں سال کلرکشپ کے طور پر شامل ہوگا۔ قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے پروازوں پر عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گا۔ ترجمان PIA۔ پاکستان میں ووٹرز کی مجموعی تعداد کتنی؟ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ دلچسپ اعداد و شمار شامل کریں گے پروگرام میں۔ سپریم کورٹ نے ایک ماہ میں 4372 مقدمات نمٹا دیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ۔ اسلام آباد پولیس دارالحکومت کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ اسلام آباد میں رواں سال 2023 کے مقابلے میں سنگین جرائم میں 75% کمی۔ بیلاروس کے صدر کا 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ حکومت ابتدائی 5 ماہ کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ 5 ماہ کے دوران 356 ارب روپے کا ٹیکس خسارہ ریکارڈ۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ UN ویمن پاکستان کا جامعہ کراچی سے کوئی جواز نہیں مہم کا آغاز۔ ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن کا خواتین کے جبر کے خلاف مزاحمت پر سیمینار کا انعقاد۔ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 21 روزہ عوامی تھیٹر فیسٹیول کے اختتام پر عوامی پذیرائی۔ پانی کے طرز سے اہلیان کراچی کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ کی K4 کو 2025 میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر کی PDM میں ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی منظوری۔ کراچی کی تاجر برادری کی پروازیں، نئی ایئر لائن ایئر کراچی کا اعلان کر دیا۔ شہر قائد میں 10 ماہ بعد دوبارہ پارکوں کی تزئین و آرائش، کروڑوں کا بجٹ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا کو سفاری پارک بحفاظت منتقل کر دیا گیا، میئر کراچی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ UN ویمن پاکستان نے کراچی یونیورسٹی میں جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی سرگرمی اور کوئی جواز نہیں وکالت مہم کا نو ایکسکیوز افتتاح کیا۔
کراچی یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی لانچنگ تقریب نے اکیڈمی، حکومت اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں کو اکٹھا کیا۔ یو این ویمن پاکستان کے کنٹری نمائندے لوئس نائلن نے مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ رولنگ ریزسٹنس جیسے تخلیقی پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارا مقصد مکالمے کو فروغ دینا، ہمدردی کو فروغ دینا اور کمیونٹیز کو تشدد کو اس کی تمام شکلوں میں مسترد کرنے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ صنفی بنیاد پر تشدد صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی حقوق کا بحران ہے جو معاشرے کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ ڈین سوشل سائنسز کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تبسم نے نوجوان ذہنوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے یونیورسٹی میں مہم شروع کرنے پر یو این ویمن کو سراہا۔ وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ شاہینہ شیر علی نے صنفی بنیاد پر تشدد سے نمٹنے کے لیے اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔ رولنگ ریزسٹنس اپنے پیغام کو وسعت دینے کے لیے موبائل پرفارمنس کا استعمال کرتے ہوئے لاہور، پشاور، مردان کو ہارٹ کا سفر طے کر کے اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگی۔ ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن نے کراچی پریس کلب میں خواتین کے جبر کے خلاف مزاحمت کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار کی صدارت چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اسد اقبال بٹ نے کی۔ سیمینار کے مقررین کا کہنا تھا کہ ریاستی جبر، آمرانہ طرز حکمرانی اور بدسلوکی پر مبنی سماجی رویوں کے مسائل پاکستان سمیت عالمی سطح پر برقرار ہے۔ خاص طور پر کارخانوں میں خواتین ورکرز کو ہراساں کیا گیا، جبکہ سیاسی، سماجی اور معاشی شعبوں میں نظامی صنفی امتیاز غالب رہا۔ پاکستان میں 85% خواتین ورکرز کو کام کی جگہوں پر ہراساں کیا جاتا ہے اور 90% گھریلو ملازمین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ مقررین نے ڈومینیکن ریپبلک کی 3 انقلابی بہنوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، جنہیں بٹر فلائی سسٹرز کہا جاتا ہے، جن کی آمریت کے خلاف جدوجہد کو عالمی سطح پر 25 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ تقریب میں سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمایاں مقررین میں عورت فاؤنڈیشن کی مہناز رحمان، بلوچ یکجہتی کونسل کی سمی بلوچ، HPWWF سیکریٹری زہرا خان، مسنگ پرسن ریکوری موومنٹ کے صورت لوہار، ماہر تعلیم ڈاکٹر اصغر علی دشتی، جنرل سیکریٹری نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن ناصر منصور اور صدر KPC سعید سربازی شامل تھے۔ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 21 روزہ عوامی تھیٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ اور چیئرمین ڈرامہ کمیٹی شہزاد رضا نقوی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہمان خصوصی سید ذوالفقار علی شاہ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جہاں ہر طرف انتشار ہے، ایسے میں کراچی میں اس قدر شاندار فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند ہے۔ آرٹ کونسل کراچی اور محکمہ سندھ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدامات کرتے رہیں گے۔ کامیاب عوامی تھیٹر فیسٹیول کے انعقاد پر احمد شاہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ رؤوف لالا، شکیل صدیقی، عمر شریف جیسے بڑے آرٹسٹوں کے نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک میں بھی چرچے ہیں۔ سندھ میں جہاں پر بھی ثقافتی میلے ہوں گے وہاں ان کے ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ تقریب میں بہترین ڈائریکشن پر شکیل شاہ، آدم راٹھور، سلیم آفریدی، ذاکر مستانہ، پرویز صدیقی، آفتاب کامدار، رؤوف لالا، نظر حسین اور دیگر کو ایوارڈ شیل دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 کی توسیع کے منصوبے پر اہم اجلاس ہوا۔ وزیر بلدیات سعید غنی اور چیئرمین PND نجم شاہ نے بریفنگ میں بتایا کہ K4 کی توسیع کا منصوبہ ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے 71.522 ارب روپے میں مکمل ہوا۔ K4 کی کل لمبائی 111 کلومیٹرز ہے، جس سے 650 MGD پانی کراچی کو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے K4 توسیع منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید ناصر شاہ، سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر بحالی چیئرمین PDM میں مخدوم محبوب الزماں کی صدارت میں PDM بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں PDM بورڈ کے مختلف ایجنڈاز میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں PDM میں 2024-25 کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ بجٹ ہر کوارٹر میں ایک اجلاس کرنے کے بعد استعمال کیا جائے گا۔
बोर्ड इजलास में PDM मुलाजमीन की 20% तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के टाइम पीरियड पर 1 साल का इजाफा करके उनकी भी 20% तनख्वाह बढ़ाई गई। इजलास में 2013 में भर्ती होने वाले 16 मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से चेयरमैन PDM मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने एक कमेटी तश्कील करने की हिदायत की। इजलास में सेक्रेटरी बहालियात डॉक्टर वसीम शमशाद, DG PDM सैयद सलमान शाह, डायरेक्टर फाइनेंस सैयद शाह हुसैन शाह, डिप्टी डायरेक्टर्स PDM और दीगर महकमों से PDM बोर्ड के मेंबरान भी शरीक थे। शहर कायद की ताजिर बरादरी की जानिब से नई एयरलाइन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। नई एयरलाइन एयर कराची को SECP ने भी रजिस्टर कर लिया है। नई एयरलाइन बहुत जल्द ऑपरेशन शुरू कर देगी। साबिक सीनियर नायब सदर FPCI हनीफ गौहर ने सहाफियों को बताया कि एयर कराची के लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को दरखास्त अरसाल कर दी गई है। एयर कराची में CEO के मनसब पर सदर्न कमांडर एयर वाइस मार्शल इमरान को मुकर्रर किया गया है। एयर कराची के शेयर होल्डर में अकील करीम रेड्डी, आरिफ हबीब, SM तनवीर, बशीर जान मोहम्मद, खालिद तवाब, जुबैर तुफैल, हमजा ताबानी शामिल हैं। नई फिजाई कंपनी का लाइसेंस चंद दिनों में हासिल होने के कभी इम्कानात हैं। एयर कराची 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से शुरू की जा रही है। शहर कायद में एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम के तहत 10 माह कबल शहर के मुख्तलिफ पार्कों की तज़ीनो आराइश की गई थी। शहरी हुकूमत आने के बाद TMCs का कयाम अमल में आया। एक मरतबा फिर पार्कों की तज़ीनो आराइश का काम जोरों शोर से शुरू कर दिया गया, जिसमें भारी बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर 10 माह में की गई तज़ीनो आराइश में ऐसी क्या ज़बूहाली दरपेश आ गई कि उन्हीं पार्कों में करोड़ों रुपए खर्च करने की दोबारा जरूरत पेश आ गई। अवाम की फलाह व बहबूद के बजाय पार्कों में दोबारा क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? अवामी नुमाइंदों की जानिब से नए इंकशाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। हमारा फिर मुतालबा है DC साहब से कि इसको दोबारा फौरी तौर पे जो है अपने काम के टाइम के जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए कि ये 8 से 7 माह में कैसे ये पार्क उजड़ गए। तो आज मैं जो कहता हूँ, माजी के अंदर भी मैंने कहा कि नॉन टेक्निकल लोग बिठाए हुए हैं पार्कों में। असल में ये होता है कि जो जितना सीनियर आदमी होता है उसको वो साता या भत्ता कह लें उस पर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, उस पर छोड़ने के बाद उसको 25,000 रुपये में से 15,000 रुपये का एक प्राइवेट आदमी रख लिया जाता है जो नॉन टेक्निकल है, और 10,000 रुपये और 15,000 रुपये सेव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब नॉन टेक्निकल आदमी रखेंगे आप तो पार्कों का ये हाल तो होगा। तो ये सारा कसूर तो जो डायरेक्टर है उसका है कि वो टेक्निकल आदमियों को घर पे क्यों भेज रहा है और उसके बदले में आप प्राइवेट आदमी कैसे रख रहे हैं। सफारी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हथनी मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पहले से 2 हथनियां मौजूद हैं। अब 15 साल के बाद मधुबाला भी उनके साथ रहेंगी। आलमी माहिरीन की तंजीम 4 पॉज की निगरानी में मधुबाला को खुसूसी तरबियती कंटेनर में नीम बेहोशी की हालत में मुंतकिल किया गया। इसके लिए बैनुल अक़वामी तंजीम 4 पॉज के ताउन के शुक्रगुजार हैं। KMC और तंजीम 4 पॉज ने हिकमत अमली तय की है कि जानवरों को कैसे सेहतमंद रखा जाए। मेयर कराची ने कहा कि हम कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क और लांडी चिड़ियाघर में जिन जानवरों का इजाफा कर सकते हैं जरूर करेंगे और माहौल को बेहतर बनाएंगे ताकि अवाम तफरीह की बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। इस मौके पर मरकजी सदर 4 पॉज तंजीम डॉक्टर आमिरुल खलील और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का अहमद आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक का जोर कम जरूर हुआ लेकिन पीछा ना छोड़ा। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों पर स्मोक का कब्जा है और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल है। देखिए रिपोर्ट। स्मॉग का जोर कम जरूर हुआ मगर इसने पीछा ना छोड़ा। लाहौर समेत सूबे के कई इलाकों की फजा पर स्मॉग का कब्जा है। मुजरे सेहत फजा ने मामूलाते जिंदगी को भी मुतासिर कर रखा है। आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की तरफ है।
लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में शामिल है। मुल्तान शहर और आसपास भी स्मॉग कभी कम कभी ज्यादा हो जाती हैं। सुबह शाम छाई स्मॉग शहरियों को नज़ला, जुकाम, खांसी, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला कर रही है। डॉक्टर्स कहते हैं स्मॉग मुतासरा इलाकों में लोग घरों में रहें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, ऐनक और मास्क का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। रेवन रोड पर वाक़े लाहौर सफारी पार्क में 3 मादा शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया है। एक के यहाँ 3 जबकि बाकी 2 ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। इन नए मेहमानों में 2 बच्चे सफ़ेद हैं। शेर के बच्चों की पैदाइश से कबल रॉयल बंगाल टाइगर के भी 3 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनकी उम्र अब चंद हफ्ते हो चुकी है। देखिए मोहम्मद आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। सफारी पार्क में 3 मादा शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया है। एक शेरनी ने 3 जबकि बाकी 2 ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। इन नए मेहमानों में 2 बच्चे सफ़ेद हैं। सफारी पार्क में आने वाले शहरी नए मेहमानों की आमद पर खास से खुश हैं। मैं इधर लाहौर सफारी में आया हूँ। ये जो उनसे बच्चे आए हैं ना, माशाल्लाह ये बहुत क्यूट हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, और जैसे जैसे एनिमल ज़्यादा इनको लाइन देखने का शौक़ है तो वो लाइन दिखाने के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ है, शेर है, लाइन है और बहुत कुछ हम यहाँ पे देखने के लिए और झूले लेने के लिए। इंतजामिया के मुताबिक रवां सीजन के दौरान टाइगर के यहाँ 3 बच्चों ने जन्म लिया और नील गाय के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए हैं। शेर के 4 बच्चों को उनकी मां ने कबूल नहीं किया, जबकि बाकी बच्चे अपनी माओं के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई ऐसे बच्चे होते जिसको ना बदन टहनी आती, फिर उसको सर हम हैंड फीडिंग में पालते हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की आबादी 22 से बढ़कर 29 हो गई है। नाज़रीन, लाहौर के पंजाबी कॉम्प्लेक्स में एशियन अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में मुल्क के मुमताज़ फनकारों और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। मजीद बता रहे हैं मियाँ असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में एशियन कल्चरल अवार्ड की रंगारंग तकरीब ने समा बांध दिया। मेहमान खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तकरीब के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। इस तकरीब में लोगों की ना पहुंचने की वजह के एक ऐसा इंतशार जो सियासी एहतजाज के नाम पर किया जा रहा है। तकरीब का आगाज दिलकश मौसीकी प्रोग्राम से हुआ, जहां मुल्क के मुमताज गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। नामवर कॉमेडियन ने हाज़रीन को कहकों पर मजबूर कर दिया। मुल्क के मुमताज़ फनकारों और मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में रुकन पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी, अम्बरीन इस्माइल और सेक्रेटरी एशियन कल्चरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सोहेल बुखारी समेत फनकारों और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। नाज़रीन, गुलबर्ग पुलिस ने पैसों की खातिर दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके वाल्टन से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल्ला शाहिद मकतूल एहसन सलीम का करीबी दोस्त था, जबकि मकतूल बैंक में मैनेजर था। मुलजिम ने मकतूल का मोबाइल और पर्स अपने पास छुपा लिया और रात 10 बजे हरबंसपुरा के करीब जाकर लाश नहर में फेंक दी। मुलजिम ने मकतूल एहसन की बीवी से उसके फ़ोन के जरिए ऑनलाइन 50,000 मंगवाए, जिस पर बीवी को शक हुआ और पुलिस को 15 कॉल पर इतला थी। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट इस रिपोर्ट में। पैसों की लालच ने अंधा कर दिया, दोस्त ने दोस्त का खून कर दिया। फारूक कॉलोनी वाल्टन रोड का रिहायशी 29 साला एहसन सलीम गुलबर्ग के बैंक में मुलाजमत करता था। 22 नवंबर की शाम एहसन बैंक से निकलकर घर न पहुंचा तो अहले खाना को तशवीश हुई। अहले खाना के मुताबिक शाम को एहसन का अपनी बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया कि 50,000 रुपए फौरी भिजवा दो। रकम भिजवा दी गई तो दोबारा 50,000 रुपए का मैसेज आ गया, जिस पर फैमिली को मालूम हो गया कि एहसन को अगवा किया गया और पुलिस को इतला दे दी गई। मैसेज करवाना शुरू किए पैसों के लिए, पैसों की डिमांड कर रहा था। 50,000 रुपया भेजा। उसके बाद मज़ीद उसने अपने पैसों के लिए डिमांड शुरू कर दी कि और पैसे चाहिए, कितने पैसे हैं आपके घर में।
والد کے مطابق ملزمان نے رقم وصول کر کے احسن کو سر پر گولی مار کر قتل کیا اور لاش کو ہربنس پورہ نہر میں پھینک دیا۔ پولیس نے شک گزرنے پر اس کے دوست عبداللہ شاہد کو حراست میں لیا، جس نے اعتراف جرم کر کے لاش برآمد کروا دی۔ پولیس نے لاش نہر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی۔ مقتول احسن 6 ماہ کی بچی کا باپ تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، فرض کی ادائیگی اور مہمان نوازی کرنے میں لاہور پولیس نے ایک اور مثال قائم کر دی۔ سالانہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے لاہور آنے والی سکھ یاتری پرمجیت کور کا گم ہونے والا پرس SHO ٹی سٹی سب انسپیکٹر حسنین رضا نے چند گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالا۔ تفصیلات سید مشرف شاہ کی رپورٹ میں۔ مہمان سکھ یاتری پرمجیت کور جب گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچی تو ان کا ہینڈ بیگ گم ہو گیا۔ ہینڈ بیگ میں ان کا پاسپورٹ، قیمتی موبائل فون، ATM کارڈ، نقدی اور دیگر دستاویزات موجود تھیں۔ پرمجیت کور نے پرس گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی، جس پر SP سٹی ڈویژن قاضی علی رضا کی ہدایت پر SHO ٹبی سٹی حسنین رضا نے فوری ورکنگ شروع کی۔ پولیس نے انفارمیشن کی بنیاد پر رکشے کو ٹریس کرنے کے لیے ہیومن انٹیلیجنس اور سیف سٹی کیمروں کی مدد لیتے ہوئے چند گھنٹوں میں رکشہ ڈرائیور کو ٹریس کر لیا۔ SP سٹی ڈویژن قاضی علی رضا نے پرمجیت کور کو قیمتی پرس خود ان کے حوالے کر دیا۔ مہمان سکھ یاتری پرمجیت کور نے انتھک محنت کرنے پر لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ آٹو والے کی پہچان کروائی، سب کرنے کے بعد وہ آٹو کا نمبر پتہ چل گیا ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد سارا محکمہ انہیں کا تھا۔ 6 گھنٹے یہ میرے ساتھ مطلب بہت پریشان ہوتے رہے، مجھے ساتھ لے کے گئے، ساتھ لے کے آئے، پر مجھے امید نہیں تھی کیونکہ دلی میں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ملتا ہم لوگوں کو اگر ایسے چلا جائے تو، لیکن یہاں مجھے ملا ہے اور میں سب کا دھنیہ واد کرتی ہوں۔ DIG آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے فوری رسپانس پر SHO ٹبی سٹی حسنین رضا اور دیگر ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سکھ یاتری ہمارے مہمان ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لاہور پولیس مہمان سکھ یاتریوں کی حفاظت و مہمان نوازی کرتی آئی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 25 نومبر کو خواتین پہ تشدد کے خلاف عالمی دن منایا گیا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں ملک بھر میں خواتین کے اغوا، تشدد، ہراسگی اور زیادتی کے 7010 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سب سے زیادہ کیسز 6024 پنجاب میں رپورٹ ہوئے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم NGOs کے مطابق خواتین پر تشدد کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا ملنے کی شرح انتہائی مایوس کن ہے۔ پنجاب وومن پروٹیکشن کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ خواتین کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق 15 سے 49 سال کی عمر کی شادی شدہ خواتین میں سے 23% کو جسمانی تشدد جبکہ 26% کو توہین امیز برتاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ ماضی میں پاکستان ہاکی ٹیم نے دنیا پر راج کیا، مگر اب کھیل اور کھلاڑیوں کے حالات جان کر رونا آتا ہے۔ پاکستان ہاکی کے روشن مستقبل کا تمام تر انحصار جونیئر کھلاڑیوں پر ہے، جو ان دنوں مسقط میں جونیئر ایشیا کپ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ساتھ اگلے سال ہونے والے جونیئر ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا۔ لاہور میں پاکستان ہاکی کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہاکی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا پلان رکھتے ہیں؟ جونیئر کھلاڑیوں کو کس بات کا خوف ہے؟ مزید جانتے ہیں محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی کیا دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی سب کو تلاش ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا روشن مستقبل جونیئر ہاکی ٹیم کی پرفارمنس سے جڑا ہے، جو ان دنوں مسقط میں جونیئر ایشیا کپ کھیل رہی ہے۔ جونیئر ٹیم کی کارکردگی ہی ہمیں ایک بار پھر سے ایشیا کا چیمپئن بنا سکتی ہے۔ پھر اگلا چیلنج ورلڈ چیمپئن بن کر راج کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ان کو ایکسپوجر ملنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ میچز کھیلنے چاہیے تمام دنیا کی ٹیموں کے ساتھ، تاکہ ان کو وہ ایکسپوجر مل سکے جو دنیا کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے پاس ہے۔ جتنا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں ہے، اگر ہم اس ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے پالش اور ریفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس ٹیلنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پلیئرز ویلفیئر کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جو پاکستان ہاکی جو کافی عرصے سے جو ہے وہ پرابلم کا شکار رہی ہے، اس میں مینلی جو ہے وہ فنڈز کے جو ہے وہ نہ ہونا ہے۔ یہ جو ایشین چیمپئن ٹرافی ہے، یہ بھی پاکستان انشاءاللہ، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے۔
जूनियर टीम के कप्तान हन्नान शाहिद और उनके साथियों को किस बात की फिक्र है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वर्ल्ड कप के लिए सबसे पहले क्वालिफाई किया, और दूसरा ये है कि हमने सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन हमारा भी एक लास्ट पूल गेम पड़ा है अगेंस्ट मलेशिया, तो टीम जो उनसे फुली फोकस्ड है उसके लिए। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हॉकी ख़त्म नहीं हुई। नेक नियति, मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाकर अब भी दोबारा उरूज पाया जा सकता है। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी गई, जिसका इतलाक़ 30 नवंबर से हो चुका। हफ्ते की छुट्टी फरवरी 2025 तक ख़त्म की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कई रोज़ तालीमी इदारे बंद रहने से तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। तालीमी इदारों में हफ्ते का दिन वर्किंग डे काउंट किया जाएगा। रवां हफ्ते विफाक़ी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में 4 रोज़ बाद तमाम तालीमी इदारे खुले थे और तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई थीं। हुकाम का कहना था कि 3 दिन इदारों की बंदिश से होने वाला तालीमी नुकसान पूरा करेंगे। स्कूल्स एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाइस बंद किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। PMDC ने BDS प्रोग्राम को 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। इस इक़दाम से पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा पहचान मिलेगी। सदर PMDC प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज ने बताया कि पाकिस्तानी BDS ग्रेजुएट्स को दुनिया भर में तरबियत और मुलाजमतें हासिल करने में दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया। BDS कोर्स में 5वां साल क्लर्कशिप के तौर पर शामिल होगा, जिसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होगी। ये तब्दीली 2024-25 के तालीमी सेशन से लागू होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर ने PMDC के इस इक़दाम को यकतरफा कहते हुए फैसला मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PIA पर ख़त्म होने वाली पाबंदी की। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक तारीख़ी दिन है। ये कामयाबी वज़ारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। यूरोपीय एविएशन एजेंसी का इजाज़तनामा कौमी एयरलाइन को मौसूल भी हो चुका है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी ख़त्म होने के बाद सबसे पहले पेरिस के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी और पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों को मुअत्तल किया था। खबर की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिनकी डिग्री, जिनके लाइसेंसेस तो जेली थे, इम्तिहानात का तरीका गलत था। उन्होंने खुद इम्तिहानात नहीं दिए थे, किसी और ने इम्तिहानात उनकी जगह बैठ के दिए थे। जिनके लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए, टर्मिनेट किया, और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और सिर्फ ये नहीं किया, 26 ऐसे पायलट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो थे, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी गलत तरीके से दिया। 26 पायलट, उन्हें भी ग्राउंड किया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तारीख साज कामयाबी की तस्दीक कर दी। PIA की बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर यूरोपीय ममालिक के लिए 4 साल पहले उस वक्त पाबंदी लगाई गई जब पायलटों के मुश्तबा लाइसेंस का मामला सामने आया। अब चूंकि हमें ये ऑथराइजेशन मिल चुकी है, तो हम अपनी रजिस्ट्रेशन और दूसरे मराहल की तरपील करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द यूरोप की फ्लाइट्स को माउंट करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि उम्मीद है कि PIA पर बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। PIA के निजकारी के अमल में भी आसानी होगी। This is a great achievement for aviation sector of Pakistan, and I would like to thank the support we had from the Office of Prime Minister, the Aviation Minister Khwaja Asif Saab, and the Aviation Secretary Mr. Hassan Ali Bangi. I would like to congratulate my team who worked very hard. उधर तर्जुमान PIA का कहना है कि EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। लोग अब यूरोपीय सेक्टर्स पर
दोबारा अपनी कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13,22,5310 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,74,830 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,11,77,480 है। मुल्क में मर्द वोटर्स की शरह 53.74 और खवातीन की 46.26% है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 11,54,471 है। बलूचिस्तान के वोटर्स की तादाद 55,26,000, खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,25,00,000, पंजाब में 7,53,00,000 और सिंध में वोटर्स की तादाद 2,77,00,000 है। शामिल करते हैं अगली खबर। चीफ जस्टिस और साथी जजिस की अनथक कोशिश की बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर 2024 तक की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह के दौरान 1,853 मुकदमात दायर हुए। एक माह में 4,372 मुकदमात निपटा दिए गए। जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीह पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से मुलाकात की। वॉरियर 8 मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदादे दहशत गर्दी के शोबे में की जा रही है। यह मुश्तरका मश्क सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मश्क है। इस मश्क में शिरकत के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर से पाकिस्तान में मौजूद हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका से गुफ्तगू करते हुए इनकी पेशा वराना महारत और आला हौसले को सराहा। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 भरपूर अंदाज में जारी है। मुश्तरका मश्क की तैयारियों का अमल चीन में 1 माह पहले शुरू हुआ। बरादर ममालिक के अस्करी हक्काम ने बुनियादी प्लानिंग का ज़ाब्ता अखलाक तय किया। 3 हफ्ते तवील मश्क इंतसादे दहशत गर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली 8वीं मुश्तरका मश्क है। इस मश्क में शिरकत के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। इफ्तिताही तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब में असले की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज बनी। मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना भी मश्क का अहम मकसद है। मश्क के दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत इस मश्क का हिस्सा है। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका से गुफ्तगू करते हुए इनकी पेशा वराना महारत और आला हौसले को काबिल तहसीन करार दिया। इससे पहले NCTC पब्बी पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल कमांडर रावल पिंडी कोर ने किया। इस्लामाबाद पुलिस दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए कोशां है। विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रवां साल 2023 के मुकाबले में संगीन जराइम में 75% कमी आई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल संगीन नौइयत के 269 वाक़यात पेश आए थे, जबकि 2024 में 200 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अमन व अमान की सूरत हाल के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस जराइम के खिलाफ मुतहरिक रही। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान की। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा होगा। बेलारूस के सदर के हमरा मुल्क की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान आया था, जिसकी पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ कामयाब और नतीजा खेज मुलाकातें हुईं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को उनके 3 रोज़ा दौरे का फ़ोटो एल्बम भी पेश किया। दोनों मुल्कों के माबैन किन किन शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज़ में जोराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। बेलारूस के सदर ने कहा, मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। मुलाकात में नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया और कहा, हमारे दौर में बेलारूस
بیلاروس سے تعاون میں اضافہ ہوا۔ بیلاروس کے صدر نے زراعت، زرعی مشینری، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں بیلاروس کے تعاون کی پیشکش کی اور کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور پنجاب حکومت دونوں کے ساتھ تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بیلاروس کے دورے کی دعوت دی۔ زورانے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کو نور خان ایئر بیس پر الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے مہمان صدر کو ان کے 3 روزہ دورے کا فوٹو البم بھی پیش کیا۔ وفاقی حکومت رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 5 ماہ کے دوران 356 ارب روپے کا ٹیکس خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی تا نومبر کے لیے حکومت نے 4.26 ارب روپے کا ٹیکس ہدف رکھا تھا۔ ٹیکس حکام کا کہنا ہے کہ 13,000 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے FBR کو ٹیکس وصولیوں میں 40% اضافہ کرنا ہوگا، لیکن تاحال FBR اس رفتار کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔